लिया सी तो जानिया सी किते ओही जीप है। इन्हां नूं कोई सज़ा नहीं भुलेखे भुलूखे दी। भाई चढ़त सिंह लुधियाने जिले विच ਉਹਨੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ पुलिस ने। अज तो कुछ दिन पहला 5 एक लत्त विच 2 एक विच ते पिछों जाके पछाण के कहंदे साथों भुलेखे 'च वज गईਆਂ पता नहीं लगा। वो लुधियाने हस्पताल दाखिल करवा दिता। उथों जरा कर आम होने तो चुक के फिरोजपुर लै गए। उत्थे जाके कतल का केस पा दिता। अज सुरजन सिंह जी ठेकेदार लुधियाने वाले आए सी, ਉਹਦਾ पता लैणगे ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ पाक पै गई है। तो जे पुछया भी क्यों मारियां, जी भुलेखे 'च वज गईਆਂ। जे वो कलेरा वाले ने मारिया ने भुलेखे 'च वज गईਆਂ। ते बाबा कान सिंह जी हुण वाली मार लगे सी, उन्हां नूं लग गया पता। वो तैयार हो गए। वो आंदे ठीक है चुप कीता ने वाजां दियां चलाओ तैयार। फिर उत्थों आए है एक जो बाघे पुराने दे लागे पिंड है, उत्थों दा सरपंच सी। ओदी लत्त तोड़िया थोड़े दिन ही होए। लत्त टुटण दा कारण की ओदी जद्दी जायदाद विच दुकान है ओदी आप दी, ते एक हिंदू नूं ओने किराए ते दित्ती होई सी। ते किराया लैण वास्ते गया। वो शाहूकार दा रिश्तेदार सी, थाणेदार उत्थे लगा मोना है। वो कहण लगा सरदार जी तुसीं बैठो ते मैं पैसे लिया के दिना। ते थाणेदार नूं जाके कहंदा जिहड़ा किराया मैं जट नूं देना वो तूं लै ते इहदी लत्त तोड़ दे। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਕੋੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। जिस दिन पता लग जाए कि दरबार साहब की हदूद अंदर पुलिस ने टकसाल नूं ते पंथ दे मुखी संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल नूं ते इस स्थान की बेअदबी करने वास्ते ते सारियां नूं खत्म करने वास्ते हमला कर दिता है, मैं दृढ़ता सहित अपनी जिम्मेवारी नाल गल कहनी चाहुंदा, किसी दे जुम्मे ला के नहीं, कि जितने नौजवान ते बजुर्ग जो कुछ कर सकते हो, जेड़े सिख वखरी कौम की विरोधता विच लगे हुए हैं, सिखी स्वरूप नूं भैड़ी निगाह नाल तक के ते फिरका परस्ती फैलाउण विच लगे हुए हैं, जेड़े सिखां दा खून पीण ते तुले हुए हैं, जिस दिन इत्थे हल्ला कर देण तुहानूं पूरी तसल्ली हो जाए कि इन्होंने हमला किया है, उस दिन मैं समझांगा तुहाडा सतगुरु ग्रंथ साहिब जी ते निश्चा ते दास नाल प्यार तां होवेगा जे शहरां ते पिंडां विचों एक एक गुरु ग्रंथ साहिब दा निंद चुन चुन के मारोगे तां सवाल आउणा। पर यह नहीं कि कोई एवें जाके कह देवे ते घबराहट विच नहीं आउणा। जदों तुहानूं यकीन हो जावे कि इन्हां ने काम कीता है। पर एक तुहानूं होर भी हथ जोड़ के बेनती करदा समाप्ति विच, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਹੁਣੇ
सज्जन कुछ बोले सी, मैं उन्हां दा सत्कार करदा सारियां दा। कई बारी कहा जाता संत जी जो कहोगे करांगे, फट्टे चुक देंगे। मैं अगे चरा के रखे कितने इन्ने तू चुक के लियाने वो कितों लिया चुक के ते गां रखने कितने है? वो भैणां नंगियां कर दित्तियां, इष्ट की बेअदबी कर दी, स्वरूप साड़ दिता, निशान साहब दिल्ली च वढ़ दिता, गुरुद्वारा ढा दिता, स्वरूप चुक के सड़क ते सुट दिता, निर्दोषे सिंह मार दिते, भैणां नूं नंगियां करके दाओ के पिंड तोरिया गया। घल खुर्द थाणे दे विच उत्थे बीबी नूं नंगियां करके पिता नूं परपाया गया। अमरधारी सिंह दे मूँह च तंबाकू फूकिया गया। नौजवान विद्यार्थियों नूं नज़रबंद किया गया, पट चीर के लूण भरिया गया। तो फट्टे चुकने कदों है? ये सानू आन के कह दिंदे आ। एक रात प्रेमी आ गया, बाबा जी फलाने था स्वरूप नूं अग ला दी। मैं तू कित्थे सी? आदा जी मैं कोल ही है। तो मैं हुण जे तैनूं ला दईए फिर चंगे न रवांगे? तू मैनू दसना है, गुरु का सिख नहीं सी, तेरे गात्रे कृपान है। सानू जी ने दसना होना, दो गल्लां करके आया करो। सतगुरु ग्रंथ साहिब दा निंदक ते धीआं भैणां दी इज्जत तकण वाला कोई व्यक्ति होवे ਉਹਨੂੰ मुआफ नहीं करना, बाकी सबर रखना। जे सतगुरु ग्रंथ साहिब दे निंदक नूं चंगी तरह सोच के झटका के गड्डी चढ़ा के आया करो ते असीं सांभिया करांगे। मैं अपने वालों भाई करतार सिंह जी ते भाई महिंदर सिंह जी गुरमुख प्यारे, बाकी उन जारियां जथे विच सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हां ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि प्यार सहित इकट्ठे रहो ते शास्त्रधारी होवो। नौजवान केस दाड़ा ना कटाया करो ते शराब छड़ देवो। अमर छक के त्यार प्रत्यार हो। बोलदे कोई गलती हो गई तो माफी बख्शो। वाहिगुरू जी जिन्होंने आम सो दाखियां वाले कह करके प्रेमी उस इलाके दे जानते हैं। इत्थे भचंगी रूप में बोल रहे सी, उन्होंने भी अखबारां संबंधी कुछ गल कही है। खालसा जी ये गल्लां नवीं नहीं, इतिहास पढ़ी दा है। इतिहास विचों कई गल्लां ऐसियां मिलदियां जिसनूं वेख के कई प्रकार दीयां शक्कां फुरदियां, पर वो अज दास ते वापन तो मैनूं प्रतीत होया कि इस तरह वो ग्रंथाकारां ने किसी ने मनमत की है, जां उन्हां दी लिखत तो पिछों किसी ने उन्हां योद्धियां दी अकल नूं कलम नूं दाग लाउण वास्ते वो करीती दीयां पंक्तियां कुछ पा दित्तियां। अफसोस नाल कहना पैंदा है, महाशा प्रेस बारे नहीं, क्योंकि जिहड़ा है ही अगे विरुद्ध ਉਹਦੇ बारे तो गिला करने मैं समझदा कोई बहुता योग नहीं। सो गुस्सा नहीं, अफसोस जरूर है, खास करके अजीत अखबार ते अकाली पत्रकार ते, जिसनूं सारी ही सिख कौम ते विशेष तौर ते पंजाबी ਮੰਨਦੇ ਆ कि किसी न किसी तरीके नाल पंजाबी दीयां दो अखबारां हन ते चंगे भले दास दे जीवन तो भी जाणू बंदा किहो जिहा है। पर पता नहीं उन्होंने किस गुलामी के अधीन होके ये कलम की एक लैन वाह दी है। आखिर जो हरदेव सिंह के दर्शन किए जरनैल सो ने अजीत विच लिखा यारो यार रो पिया। दूजे अखबार प्रेमी ने लिख दिता है फुट फुट के रो पिया। खालसा जी किसी बंदे नूं पता ना होवे ਉਹਦੇ बारे कोई ऐसा ख्याल नहीं हुंदा, पर जान बुझ के कोई कुशामद करके ਇਹੋ जी गल करे तो ਉਹਦੇ बारे कदे ना कदे विचार आ जाता है। संगत नूं भी यह सोच लेना चाहिए है, ਜਿਹੜੀ टकसाल शीस धड़ तो लथण के बावजूद शीस तली ते रख के अपने पर नूं पूरियां करन वास्ते 3 मील तुर के हरमंदर साहिब की पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते इत्थे पहुंच सकती है। ਜਿਹੜੀ टकसाल बंद बंद कटवा के सुखमनी साहिब दीयां 16 अष्टपदियां पूरियां कर सकती है। सो जकारियां विच नहीं बहुता पैना, टाइम अगे बहुत घट है। उस टकसाल का एक छोटा जिहा कूकर होवे, मेरे विच भावें वो शक्ति नहीं, ओनी बंदगी, ओनी तपस्या, ओनी सेवा दास विच नहीं है, कणका मात्र भी नहीं ओनी होनी तो बड़ी दूर की गल है। पर यह निश्चय नाल मैं संगत नूं ते इन्हां दो अखबारां वालिआं नूं तां जरूर कहना चाहुंदा, अजीत ते अकाली पत्रकार नूं मैं खबर एक कल दित्ती सी, वो तां छापी नहीं, ते जीरे विच आ पग्गां वालिआं नूं दाग लगना है, केस दाड़े वाले नूं दाग लगना है, वो छाप दित्ती है। मैं कल एक खबर दित्ती सी लिखती रूप विच भी ते इत्थे बोल के भी,
कि खालसा जी सिखां ने सोचना पवेगा भी असी सिर ते पग सजा के दस्तार सजा के साफ सूरत रख के शहरां ते पिंडां सड़कां ते विचरना है कि जां सिर ते टोपी लैके ते दाड़ियां मना के विचरना है। ये फैसला कौम ने करना है। ये खबर तो दिती नहीं ते रोण दी दे दिती। किहड़े मनुख ने मैनूं रोंदा वेखिआ? मैं अखबारां वाले नूं कहना चाहुंदा हां ते खास करके गौरमेंट नूं, जे उन्हां दे अधीन होकर कोई गलती हुई है ते भुलेखे च हुई है तो फिर तो कोई गल नहीं। जे अधीनगी सहित हुई है तो फिर मैं दस देना चाहुंदा हां, मानता नहीं सतगुरु दे आसरे ते उठ तक के कहंदा हां बंद बंद कट के वेखो, शीश ते अग ला के वेखो, आरा चला के वेखो। ये तो मैं नहीं कहना मैं जाप करूंगा क्योंकि मान की गल है। पता नहीं सतगुरु करवा देन, गुरु समर्थ है, पर मूंह विचों सी एक वेरा कढ़ा दिओ, एक वेरा हाय कढ़ा के तो विखाओ मूहों ते कह देना जी भुब्बा मार के रो पिया। वो जिस मनुख की ड्यूटी है कि एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक एक एक अखर का विख्यान करना, कथा करनी है। ये उत्पत्ति की है, व्युत्पत्ति की है, थान का की है, प्रमाण की है, साखियां की हैं, ਇਹਦਾ सिद्धांत की है। जिस मनुख की ड्यूटी दसन की होवे वो मनुख करे रो सकता, जिस गुरु की बाणी ने फैसला कर दिता है जो मैं पिछा रोग सी सो मैं मूल ना पाया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी का सद विच सुंदर जी द्वारा ये कह रहे हैं ते साडे भरा बजुर्ग वो लिख रहे हैं जी कि संत जी वेख के रो पे। ये नरक धारिया सीगा भी उत्थे भुब्बा मार के रोवेगा ते घर वाली केस खिलार के रोवेगी। ये सरकार नहीं रोवेगी, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाही चलाई हुई टकसाल है। खालसा जी इन्हां भुलेखिਆਂ विच नहीं कदे भी पैना। मैं भावें अज बोलण दा संकोच कीती सी, पर कई संगतां विचारियां जाके मैनूं कहणगे संत जी तुसीं भी रो पए। मैं तुहानूं किहने दस्सिआ? आखे अखबारां ने। मैं किन्ने वेरा बेनती कर चुके हैं भी अखबार कोई अकाल पुरख दी धुरों अलाही बाणी नहीं, एक किसी मनुख की पेट पूर्ति का एक साधन है, पैसा कमाने का एक साधन है। किसी के हाथ में कलम है, कागज है, वो जो मर्जी लिखी जाए, एक्शन लैण वाला तो है कोई नहीं। हाँ समा किते आऊ तो फिर वेखी जाऊ। मैनू ये पता लगा कि पता लगा तो शायद मैं गलती ना करा तो जो होवे तो माफी संगत बख्श दे। दिन पक्के याद नहीं, महीना को हो गया होगा। एक खबर उन्हें दिती सी कि गुरु रामदास साहब जी के लंगर का जिहड़ा समान है वो मेहते पहुंच गया। 10 बोरियां मूंगी दियां, 30 बिस्तरे। वो हरभजन सिंह आड़तिया भी जगरावां वाला जिउंदा है, बंत सिंह सरपंच भी मलक वाला जगरावां तहसील दे विच रहिंदा वो जिउंदा है। वो समान मेहते वास्ते दे के गए, आप ट्रक ते लद के गए, मैं हथ नहीं किसी चीज नूं लाया। ते इहने उहदे शरारत कीती भी किसी तरीके नाल अकाली दल ते भिंडरां वाले के फुट पै जावे। इहो जिहा लोकां नूं मैं वार्निंग देनी चाहुंदा हां। ये खबरां तां बेशक दे लोग अखबार ते अखर तां लिखिआ जा सकदा भी रो पिआ, पर ये पता नहीं किहनूं तां मारनियां पैणीਆਂ। मैं तां मारनियां नहीं, क्योंकि साडा पिछोकड़ी तत्तियां तवियां ते बहण दा बंद बंद कटवाउण दा, सूलां दीयां सेजां ते सौण दा है। उस पिछोकड़ वालिਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਭੁਲੂਖੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੋਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ, ਕੋੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਚਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਓ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਮਾਕੂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਦੌੜਾ ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੋ ਦਾਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਭਚੰਗੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾਸ ਤੇ ਵਾਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਓਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ,
कि जां सिर ते टोपी लैके ते दाड़ियां मना के विचरना है, ये फैसला कौम ने करना है। ये खबर तो दिती नहीं ते रोण दी दे दिती। किहड़े मनुख ने मैनूं रोंदा वेखिआ? मैं अखबारां वाले नूं कहना चाहुंदा हां ते खास करके गौरमेंट नूं, जे उन्हां दे अधीन होकर कोई गलती होई है ते भुलेखे च होई है ते फिर तां कोई गल नहीं। जे अधीनगी सहित होई है ते फिर मैं दस देना चाहुंदा हां, मानता नहीं सतगुरु दे आसरे ते उठ तक के कहंदा हां, बंद बंद कट के वेखो, सीस ते अग ला के वेखो, आरा चला के वेखो। ये तो मैं नहीं कहना मैं जाप करूंगा, क्योंकि मान की गल है। पता नहीं सतगुरु करवा देन, गुरु समर्थ है, पर मूँह विचों सी एक वेरा कढ़ा दिओ, एक वेरा हाय कढ़ा के तो विखाओ मूँहों ते कह देना जी भुब्बा मार के रो पिया। वो जिस मनुख की ड्यूटी है कि एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक एक एक अखर का विख्यान करना, कथा करनी है। ये उत्पत्ति की है, व्युत्पत्ति की है, उत्थान का की है, प्रमाण की है, साखियां की हैं, ਇਹਦਾ सिद्धांत की है। जिस मनुख की ड्यूटी दसन की होवे वो मनुख करे रो सकता, जिस गुरु की बाणी ने फैसला कर दिता है, जो मैं पिछा रोग सी सो मैं मूल ना पाया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी का सद विच सुंदर जी द्वारा ये कह रहे हैं ते साडे भरा बजुर्ग वो लिख रहे हैं जी कि संत जी वेख के रो पए। ये नरक धारिया सीगा भी उत्थे भुब्बा मार के रोवेगा, घर वाली केस खिलार के रोवेगी। ये सरकार नहीं रोवेगी, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ही चलाई हुई टकसाल है खालसा जी। इन्हां भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ नहीं कदे भी पैना। मैं भावें अज बोलण का संकोच कीती सी, पर कई संगतां विचारियां जाके मैनूं कहणगे संत जी तुसीं भी रो पए। मैं तुहानूं किहने दस्सिआ? आखे अखबारां ने। मैं किन्ने वेरा बेनती कर चुकिया है भी अखबार कोई अकाल पुरख की धुरों अलाही बाणी नहीं, एक किसी मनुख की पेट पूर्ति का एक साधन है, पैसा कमाने का एक साधन है। किसी के हाथ में कलम है, कागज है, वो जो मर्जी लिखी जाए, एक्शन लैण वाला तो है कोई नहीं। हाँ समा किते आऊ तो फिर वेखी जाऊ। मैनू ये पता लगा कि पता लगा तो शायद मैं गलती ना करा, तो जो होवे तो माफी संगत बख्श दे। दिन पक्के याद नहीं, महीना को हो गया होगा। एक खबर उन्हें दिती सी कि गुरु रामदास साहब जी के लंगर का जिहड़ा समान है वो मेहते पहुंच गया। 10 बोरियां मूंगी दियां, 30 बिस्तरे। वो हरभजन सिंह आड़तिया भी जगरावां वाला जिउंदा है, बंत सिंह सरपंच भी मलक वाला जगरावां तहसील दे विच रहिंदा, वो जिउंदा है। वो समान मेहते वास्ते दे के गए, आप ट्रक ते लद के गए, मैं हत्थ नहीं किसी चीज़ नूं लाया। ते इहने उहदे शरारत कीती भी किसी तरीके नाल अकाली दल ते भिंडरां वाले के फुੱਟ पै जावे। इहो जिहा लोकां नूं मैं वार्निंग देनी चाहुंदा हां। ये खबरां तां बेशक दे लोग अखबार ते अखर तां लिखिआ जा सकदा भी रो पिआ है, पर ये पता नहीं किहनूं तां मारनियां पैणीਆਂ। मैं तां मारनियां नहीं, क्योंकि साडा पिछोकड़ी तत्तियां तवियां ते बहण दा बंद बंद कटवाउण दा, सूलां दीयां सेजां ते सौण दा है। कोई उस पिछोकड़ वालियां नूं मोने तुसीं वार्निंग दिंदे हो। खालसा जी तुहानूं एक बेनती करनी चाहुंदा हां। तशद्दुद दे संबंध विच हरदेव सिंह बारे तुसां सुण लिआ है। भाई चन्नन सिंह जी राड़े वाले जो गुरु वाहिगुरू कलेरां वाले बाबा जी है, उन्हां दा सेवादार सी। ते जदों मैं अज उत्थों आया नानक निवास दे विचों, उदों एक खबर मिली, सिंह सुनेहा दे के गया, वापस चलिया गया प्रेमियों दस के ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ दल वाले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी कल घेरा पाया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी पुलिस ने कल घेरिਆ। ਉਹ मैं पूछा कारण की दस्या बाबा जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ जी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ पुलिस वालिਆਂ ने बड़े कौड़िਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਭਲੂਖੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਘਰ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ।
जे वो कलेरा वाले ने मारिया ने भलेखे च वज गई तो बाबा कान सिंह जी हुण भी मार लगे सी उन्होंने लग गया पता वो तैयार हो गए वो आदे ठीक है चुप कीता ने वाजां दियां चलाओ तैयार। फिर उतों आए है एक जो बाघे पुराने के लागे पिंड है उतों का सरपंच सी ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੋਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਦਾ ਭਰਿਆ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਚਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਉ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ
बीबी नूं नंगा करके पिता नूं परपाया गया। अमरधारी सिंह दे मूँह च तंबाकू फूकिया गया। नौजवान विद्यार्थियों नूं नज़रबंद किया गया, पट चीर के लूण भरिया गया। तो फटे चुकने कदों है? ये सानू आन के कह दिंदे आ। एक रात प्रेमी आ गया, बाबा जी फलाने था स्वरूप नूं अग ला दी। मैं तू कित्थे सी? आदा जी मैं कोल ही है। तो मैं हुण जे तैनूं ला दिया फिर चंगे न रवांगे। तू मैनू दसना है, गुरु का सिख नहीं सी, तेरे गात्रे कृपान है। सानू जी ने दसना होना, दो गल्लां करके आया करो। सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दा निंदक ते धीआं भैणां दी इज्जत तकण वाला कोई व्यक्ति होवे ਉਹਨੂੰ मुआफ नहीं करना, बाकी सबर रखना जे। सतगुरु ग्रंथ साहिब दे निंदक नूं चंगी तरह सोच के झटका के गड्डी चढ़ा के आया करो, तो असीं सांभिया करांगे। मैं अपने वालों भाई करतार सिंह जी ते भाई महिंदर सिंह जी गुरमुख प्यारे, बाकी उन जारीਆਂ जथे विच सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हां ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि प्यार से इकट्ठे रहो ते शास्त्रधारी होवो। नौजवान केस दाड़ा ना कटाया करो ते शराब छड़ देवो। अमर छक के त्यार प्रत्यार हो। बोलदे कोई गलती हो गई तो माफी बख्शो। वाहिगुरू जी जिन्होंने आम सो दाखियां वाले कह करके प्रेमी उस इलाके दे जानते हैं। इत्थे भचंगी रूप में बोल रहे सी, उन्होंने भी अखबारां संबंधी कुछ गल कही है। खालसा जी ये गल्लां नवीं नहीं, इतिहास पढ़ी दा है। इतिहास विचों कई गल्लां ऐसियां मिलदियां जिसनूं वेख के कई प्रकार दीयां शक्कां फुरदियां, पर वो अज दास ते वापन तो मैनूं प्रतीत होया कि इस तरह वो ग्रंथाकारां ने किसी ने मनमत की है, जां उन्हां दी लिखत तो पिछों किसी ने उन्हां योधियां दी अकल नूं कलम नूं दाग लाउण वास्ते वो करीती दीयां पंगतियां कुछ पा दित्तियां। अफसोस नाल कहना पैंदा है, महाशा प्रेस बारे नहीं, क्योंकि जड़ा है ही अगे विरुद्ध ਉਹਦੇ बारे तो गिला करने में समझदा कोई बहुता योग नहीं। सो गुस्सा नहीं, अफसोस जरूर है, खास करके अजीत अखबार ते अकाली पत्रकार ते, जिसनों सारी ही सिख कौम ते विशेष तौर ते पंजाबी मानते हैं कि किसी न किसी तरीके नाल पंजाबी दीयां दो अखबारां हन ते चंगे भले दास दे जीवन तो भी जाणू बंदा किहो जिहा है। पर पता नहीं उन्होंने किस गुलामी के अधीन होके ये कलम की एक लैन वाह दी है। आखिर जो हरदेव सिंह के दर्शन किए जरनैल सो ने अजीत में लिखा यारो यार रो पिया। दूजे अखबार प्रेमी ने लिख दिता है फुट फुट के रो पिया। खालसा जी किसी बंदे नूं पता ना होवे ਉਹਦੇ बारे कोई ऐसा ख्याल नहीं हुंदा, पर जान बुझ के कोई खुशामद करके इहो जी गल करे तो ਉਹਦੇ बारे कदे ना कदे विचार आ जाता है। संगत नूं भी यह सोच लेना चाहिए है, ਜਿਹੜੀ टकसाल सीस धड़ तो लथण के बावजूद सीस तली ते रख के अपने पर नूं पूरियां करन वास्ते 3 मील तुर के हरमंदर साहिब की पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते इत्थे पहुंच सकती है। ਜਿਹੜੀ टकसाल बंद बंद कटवा के सुखमनी साहिब दीयां 16 अष्टपदियां पूरियां कर सकती है। सो जकारियां विच नहीं बहुता पैना, टाइम अगे बहुत घट है। उस टकसाल का एक छोटा जिहा कूकर होवे, मेरे विच भावें शक्ति नहीं, ओनी बंदगी ओनी तपस्या ओनी सेवा दास विच नहीं है, कणका मात्र भी नहीं ओनी होनी तो बड़ी दूर की गल है। पर यह निश्चय नाल मैं संगत नूं ते इन्हां दो अखबारां वालिआं नूं तां जरूर कहना चाहुंदा, अजीत ते अकाली पत्रकार नूं मैं खबर एक कल दित्ती सी, वो तां छापी नहीं ते जिहदे विच पग्गां वालिआं नूं दाग लगना है, केस दाड़े वालिआं नूं दाग लगना है, वो छाप दित्ती है। मैं कल एक खबर दित्ती सी लिखती रूप विच भी ते इत्थे बोल के भी कि खालसा जी सिखां ने सोचना पवेगा भी असी सिर ते पग सजा के दस्तार सजा के साफ सूरत रख के शहरां ते पिंडां सड़कां ते विचरना है कि जां सिर ते टोपी लैके ते दाड़ियां मना के विचरना है। ये फैसला कौम ने करना है। ये खबर तो दित्ती नहीं ते रोण दी दे दित्ती। किहड़े मनुख ने मैनूं रोंदा वेखिआ
मैं अखबारां वाले नूं कहना चाहुंदा हां ते खास करके गौरमेंट नूं, जे उन्हां दे अधीन होकर कोई गलती हुई है ते भुलेखे च हुई है तो फिर तो कोई गल नहीं। जे अधीनगी सहित हुई है तो फिर मैं दस देना चाहुंदा हां, मानता नहीं सतगुरु दे आसरे ते उठ तक के कहंदा हां बंद बंद कट के वेखो, सीस ते अग ला के वेखो, आरा चला के वेखो। ये तो मैं नहीं कहना मैं जाप करूंगा क्योंकि मान की गल है, पता नहीं सतगुरु करवा देन, गुरु समर्थ है, पर मूँह विचों सी एक वेरा कढ़ा दिओ, एक वेरा हाय कढ़ा के तो विखाओ मूँहों ते कह देना जी भुब्बा मार के रो पिया। वो जिस मनुख की ड्यूटी है कि एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक एक एक अखर का विख्यान करना, कथा करनी है। ये उत्पत्ति की है, व्युत्पत्ति की है, उत्थान का की है, प्रमाण की है, साखियां की हैं, ਇਹਦਾ सिद्धांत की है। जिस मनुख की ड्यूटी दसन की होवे वो मनुख कदे रो सकता, जिस गुरु की बाणी ने फैसला कर दिता है जो मैं पिछा रोग सी सो मैं मूल ना पाया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी का शब्द विच सुंदर जी द्वारा ये कह रहे हैं ते साडे भरा बजुर्ग वो लिख रहे हैं जी कि संत जी वेख के रो पे। ये नरक धारिया सीगा भी उत्थे भुब्बा मार के रोवेगा ते घर वाली केस खिलार के रोवेगी। ये सरकार नहीं रोवेगी, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाही चलाई हुई टकसाल है खालसा जी। इन्हां भुलेखिਆਂ विच नहीं कदे भी पैना। मैं भावें अज बोलण दा संकोच कीती सी, पर कई संगतां विचारियां जाके मैनूं कहणगे संत जी तुसीं भी रो पए। मैं तुहानूं किहने दस्सिआ? आखे अखबारां ने। मैं किन्ने वेरे बेनती कर चुकिया है भी अखबार कोई अकाल पुरख दी धुरों अलाही बाणी नहीं, एक किसी मनुख की पेट पूर्ति का एक साधन है, पैसा कमाउण का एक साधन है। किसी के हथ विच कलम है, कागज है, वो जो मर्जी लिखी जाए, एक्शन लैण वाला तो है कोई नहीं। हाँ समा किते आऊ तो फिर वेखी जाऊ। मैनूं ये पता लगा कि पता लगा तो शायद मैं गलती ना करा तो जो होवे तो माफी संगत बख्श दे। दिन पक्के याद नहीं, महीना को हो गया होगा। एक खबर उन्हें दिती सी कि गुरु रामदास साहब जी के लंगर का जिहड़ा समान है वो मेहते पहुंच गया। 10 बोरियां मूंगी दियां, 30 बिस्तरे। वो हरभजन सिंह आड़तिया भी जगरावां वाला जिउंदा है, बंत सिंह सरपंच भी मलक वाला जगरावां तहसील दे विच रहिंदा वो जिउंदा है। वो समान मेहते वास्ते दे के गए, आप ट्रक ते लद के गए, मैं हथ नहीं किसी चीज़ नूं लाया। ते इहने उहदे शरारत की भी किसी तरीके नाल अकाली दल ते भिंडरां वाले च फुट पै जावे। इहो जिहा लोकां नूं मैं वार्निंग देनी चाहुंदा हां। ये खबरां तो बेशक दे लोग अखबार ते अखर तो लिखिया जा सकदा भी रो पिया है, पर ये पता नहीं किहनूं तां मारनियां पैणीਆਂ। मैं तो मारनियां नहीं क्योंकि साडा पिछोकड़ी तत्तियां तवियां ते बहण दा बंद बंद कटवाउण दा, सूलां दीयां सेजां ते सौण दा है। उस पिछोकड़ वालियां नूं मोने तुसीं वार्निंग दिंदे हो। खालसा जी तुहानूं एक बेनती करनी चाहुंदा हां। तशद्दुद दे संबंध विच हरदेव सिंह बारे तुसां सुण लिया है। भाई चंदन सिंह जी राड़े वाले जो गुरु वाहेगुरु कलेरां वाले बाबा जी है, उन्हां दा सेवादार सी। ते जदों मैं अज उत्थों आया नानक निवास दे विचों, उਦੋਂ एक खबर मिली, सिंह सुनेहा दे के गया, वापस चलिया गया प्रेमियों दस के ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਭਲੂਖੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਲਾਓ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ
एक जो बाघे पुराने दे लागे पिंड है, उत्थों दा सरपंच सी, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੋਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ, ਕੋੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਚਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਓ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਭੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ ਕਦੋਂ ਆ?
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੋ ਦਾਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਚੰਗੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾਸ ਤੇ ਵਾਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਓਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉੱਠ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੀਸ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਹਾਏ ਕਢਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਤਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਆਖੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10 ਬੋਰੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ, 30 ਬਿਸਤਰੇ। ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮਲਕ ਵਾਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਹਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ, ਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਭਲੂਖੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 5 ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਘਰ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਲਾਓ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੋਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੰਦ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਦਾ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਚਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਉ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ।
सानू जी ने दसन आना, दो गल्लां करके आया करो। सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दा निंदक ते धियां भैणां दी इज्जत तकन वाला कोई व्यक्ति होवे ओनू मुआफ नहीं करना, बाकी सबर रखना। अजे सतगुरु ग्रंथ साहिब दे निंदक नू चंगी तरह सोच के झटका के गड्डी चढ़ा के आया करो ते असीं सांभिया करांगे। मैं अपने वालों भाई करतार सिंह जी ते भाई महिंदर सिंह जी गुरमुख प्यारे, बाकी उन जारियों जथे विच सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा हां ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि प्यार सहित इकट्ठे रहो ते शास्त्रधारी होवो, नौजवान केस दौड़ा ना कटाया करो ते शराब छड़ देवो, अमर छक के त्यार प्रत्यार हो। बोलदे कोई गलती होगी तो माफी बख्शो। वाहिगुरू जी जिन्होंने आम सो दाखिया वाले कह करके प्रेमी उस इलाके दे जानते हैं। इत्थे भचंगी रूप में बोल रहे सी, उन्होंने भी अखबारों संबंधी कुछ गल कही है। खालसा जी ये गल्लां नवीं नहीं, इतिहास पढ़ी दा है। इतिहास विचों कई गल्लां ऐसियां मिलदियां जिसनूं वेख के कई प्रकार दीयां शक्कां फुरदियां, पर वह अज दास ते वापन तो मैनूं प्रतीत होया कि इस तरह वो ग्रंथकारां ने किसी ने मनमत की है, जां उन्हां दी लिखत तो पिछों किसी ने उन्हां योधियां दी अकल नूं कलम नूं दाग लाउण वास्ते वो करीती दीयां पंगतियां कुछ पा दित्तियां। अफसोस नाल कहना पैंदा है महाशा प्रेस बारे नहीं, क्योंकि जिहड़ा है ही अगे विरुद्ध ਉਹਦੇ बारे तो गिला करने मैं समझदा कोई बहुता योग नहीं। सो गुस्सा नहीं, अफसोस जरूर है, खास करके अजीत अखबार ते अकाली पत्रकार ते, जिसनूं सारी ही सिख कौम ते विशेष तौर ते पंजाबी ਮੰਨਦੇ ਆ कि किसी न किसी तरीके नाल पंजाबी दीयां दो अखबारां हन ते चंगे भले दास दे जीवन तो भी जाणू है बंदा किहो जिहा, पर पता नहीं उन्होंने किस गुलामी के अधीन होके ये कलम की एक लैन वाह दी है। जदों हरदेव सिंह के दर्शन किए जरनैल सो ने अजीत विच लिखा यारो यार रो पिया, दूजे अखबार प्रेमी ने लिख दिता फुट फुट के रो पिया। खालसा जी किसी बंदे नूं पता ना होवे ਉਹਦੇ बारे कोई ऐसा ख्याल नहीं हुंदा, पर जान बुझ के कोई खुशामद करके इहो जी गल करे तो ਉਹਦੇ बारे कदे ना कदे विचार आ जाता है। संगत नूं भी यह सोच लेना चाहिए है, ਜਿਹੜੀ टकसाल शीस धड़ तो लथण के बावजूद शीस तली ते रख के अपने परन नूं पूरियां करन वास्ते 3 मील तुर के हरमंदर साहिब की पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते इत्थे पहुंच सकती है। ਜਿਹੜੀ टकसाल बंद बंद कटवा के सुखमनी साहिब दीयां 16 अष्टपदियां पूरियां कर सकती है। सो जकारियां विच नहीं बहुता पैना, टाइम अगे बहुत घट है। उस टकसाल का एक छोटा जिहा कूकर होवे, मेरे विच भावें वो शक्ति नहीं, ओनी बंदगी, ओनी तपस्या, ओनी सेवा दास विच नहीं है, कणका मात्र भी नहीं ओनी होनी, तो बड़ी दूर की गल है। पर यह निश्चय नाल मैं संगत नूं ते इन्हां दो अखबारां वालिआं नूं तां जरूर कहना चाहुंदा, अजीत ते अकाली पत्रकार नूं मैं खबर एक कल दित्ती सी, वो तां छापी नहीं, ते जीरे विच आ पग्गां वालिआं नूं दाग लगना है, केस दाड़े वालिआं नूं दाग लगना है, वो छाप दित्ती है। मैं कल एक खबर दित्ती सी लिखती रूप विच भी ते इत्थे बोल के भी कि खालसा जी सिखां ने सोचना पवेगा भी असी सिर ते पग सजा के दस्तार सजा के साफ सूरत रख के शहरां ते पिंडां सड़कां ते विचरना है कि जां सिर ते टोपी लैके ते दाड़ियां मना के विचरना है। ये फैसला कौम ने करना है। ये खबर तो दिती नहीं ते रोण दी दे दिती, किहड़े मनुख ने मैनूं रोंदा वेखिआ। मैं अखबारां वाले नूं कहना चाहुंदा हां ते खास करके गौरमेंट नूं, जे उन्हां दे अधीन होकर कोई गलती हुई है ते भुलेखे च हुई है तो फिर तो कोई गल नहीं, जे अधीनगी सहित हुई है तो फिर मैं दस देना चाहुंदा हां मानता नहीं सतगुरु दे आसरे ते उठ तक के कहंदा हां बंद बंद कट के वेखो, शीश ते अग ला के वेखो, आरा चला के वेखो। ये तो मैं नहीं कहना मैं जाप करूंगा क्योंकि मान की गल है, पता नहीं सतगुरु करवा देन, गुरु समर्थ है, पर मूँह विचों सी एक वेरा कढ़ा दिओ, एक वेरा हाय कढ़ा के तो विखाओ मूँहों।
ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਤਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਖੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਬ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਅਖੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10 ਬੋਰੀਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ, 30 ਬਿਸਤਰੇ। ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮਲਕ ਵਾਲਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਹਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੋਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਦਾ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ, ਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਭਲੂਖੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 5 ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ, 2 ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਘਰ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੋਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾਉ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਾਈਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਜਰਨਾ ਜਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖੋ।